بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدینے کی افق سے بہت دور سورج چلتے چلتے رک گیا۔ سپیدہ سحر کے انتظار میں اہل مدینہ کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ لوگ حیران و پریشان بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے۔ آج کی رات کتنی طویل ہو گئی ہے۔ تہجد کی نماز ادا کرنے والے اپنے دیگر معمولات سے بھی فارغ ہو گئے۔ بچے کئی بار سو کر جاگے لیکن رات ہے کہ ختم ہونے کو نہیں آتی۔ لوگ عرض مدعا کر ہی رہے تھے کہ آسمان کا دروازہ کھلا، پروں کی آواز فضا میں گونجی۔ پلک جھپکنے پر جبرائیل امین سامنے کھڑے تھے۔ اے اللہ کے رسول، عرش کے سب سے اونچے کنگرے پر ایک فرشتہ مقرر ہے جس کے قبضہ میں سورج کی باغ دوڑ ہے۔ آپ کے غلام حضرت بلال کی آواز سن کر وہ مدینہ کے افق پر سورج کو آگے بڑھنے کی اجازت دیتا ہے۔ آج وہ فرشتہ اب تک انتظار میں ہے، لیکن اب تک مسجد نبوی سے اذان کی آواز عرش تک نہیں پہنچی۔ ارشاد فرمایا، اذان تو ہو گئی، البتہ بلال نے اذان نہیں دی۔ کچھ لوگوں کی فرمائش پر آج سے ایک خوش الحان مؤذن مقرر کیا گیا ہے۔ جبرائیل امین نے عرض کی، عشق و اخلاص کی جس گہرائی میں اتر کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے تھے، یہ انہی کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرش تک پہنچنے کی پرواز سوائے ان کی آواز کے اور کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جب تک وہ اذان نہیں دیں گے، مدینہ کے افق پر سورج کا اجالا نہیں ہوگا۔ حضرت روح الامین کی درخواست پر حضرت بلال کو اذان کہنے کا حکم دیا گیا۔ جو ہی اذان کے کلمات فضا میں گونجے، رات کی سیاہی چھٹنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف صبح کا اجالا پھیل گیا۔ اس دن ہر ایک پر ایک حقیقت کھلی کہ عشق رسالت نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کتنا اعلیٰ و عرفہ کر دیا ہے، اور نظر نبوت نے ایک نحیف و کمزور غلام کی آواز میں کس قیامت کی توانائی پیدا کر دی ہے۔ حضرت بلال حبشی کے دل میں عشق رسالت کے سوز گداز کا وہ دردناک منظر تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکے گی کہ جب رسالت مآب کا وصال ہوا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے شوق کی دنیا اجڑ گئی۔ ہمیشہ کے لیے زندگی کی تمناؤں کا خاتمہ ہو گیا۔ دیوانہ وار مدینہ کی گلیوں میں رستہ چلنے والوں سے اپنے محبوب کا پتہ پوچھتے پھرتے۔ عہد رسالت کے بیتے ہوئے دن یاد آ جاتے تو آنکھوں سے خون حسرت ٹپکنے لگتا۔ کبھی ان کی فرقت آمیز آہ و فغاں سے اہل مدینہ کے دل دہل جاتے۔ بالآخر ہجر و فراق کا صدمہ تاب ضبط سے باہر ہو گیا۔ بوجھل بدن اور اداسی کے عالم میں اٹھے اور ملک شام چل دیے اور حلب میں سکونت اختیار کر لی۔ ایک دن ذرا سی آنکھ لگی تھی کہ قسمت بیدار ہو گئی۔ ہاتف غیبی کی آواز پر پلٹ کر دیکھا تو طلعت زیبائے رسول سے سارا گھر جگمگا اٹھا تھا اور چہرہ انور سے تجلیات کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ ارشاد فرمایا، بلال، بڑی بے وفائی کی ہمارے ساتھ، ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ کیا تمہارے دل میں ہماری ملاقات کا شوق پیدا نہیں ہوتا؟ خواب سے اٹھے تو ان پر ایک عجیب رقت انگیز کیفیت طاری تھی۔ آنکھیں اشکبار تھیں۔ دل کے سمندر میں حب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ موج زن تھا۔ اسی وقت رخت سفر باندھا اور مدینے کی طرف چل دیے۔ جذبہ عشق میں مضطرب بروز و شب سفر کرتے رہے۔ مدینہ جب قریب آ گیا تو دل کی حالت قابو سے باہر ہو گئی۔ پہاڑوں، صحراؤں اور وادیوں سے پچھلے دور کی بہت سی یادیں وابستہ تھیں، وہ سب ایک ایک کر کے حافظہ میں تازہ ہونے لگیں۔ چند قدم اور کچھ آگے بڑھے تو مدینہ چمک رہا تھا۔ اچانک سیلاب کا بند ٹوٹ گیا۔ شدت غم سے کلیجہ پھٹنے لگا۔ بے ساختہ ایک چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ کچھ دیر بعد سکون ہوا تو اٹھے، دیوانہ وار زار و قطار روتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی مدینہ میں ایک شور بلند ہوا۔ چاروں طرف سے جانثاروں کی بھیڑ لگ گئی۔ پھر وہ عالم احاطہ تحریر سے باہر ہے جب حضرت بلال اپنے محبوب کے روزے پر حاضر ہوئے، روتے روتے ہچکیاں بند گئیں۔ غم سے سینہ دہکنے لگا، چیخ مار کر زمین پر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا۔ جب تک مدینہ میں رہے، عشق و محبت کی دنیا اتھل پھتل ہوتی رہی۔ ایک دن لوگوں نے اذان کے لیے اصرار کیا تو آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ فرمایا، وہ زمانہ پلٹ لاؤ جب میرے محبوب مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور میں شہادت کی انگلی سے ان کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ جواب سن کر سب لوگ مایوس ہو گئے تو نواسہ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ لوگوں کو یقین تھا کہ حضرت بلال نواسہ رسول کی بات کبھی نہیں ٹالیں گے۔ بالآخر حضرت حسین کے اصرار پر حضرت بلال اذان دینے کے لیے تیار ہوئے۔ جس وقت انہوں نے اللہ اکبر کہا تو سارے مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ لوگوں کے دل ہل گئے۔ آہ و فغاں سے ہر گھر میں قیامت کا منظر برپا ہو گیا۔
कमसिन बच्चे अपने वालिदैन से पूछने लगे कि मौसन हजरत बिलाल तो आ गए, हमारे इमाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब तशरीफ लाएंगे। अजान देते हुए जब हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो कलमा शहादत पर पहुंचे तो हालत गैर हो गई। हजरत बिलाल की ये पहली अजान थी कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर सामने नहीं था। एक आशिक दिलगीर इस दर्दनाक हालत की ताप न ला सका। फिजा में एक चीख बुलंद हुई और हजरत बिलाल बेहोश होकर गिर पड़े। फिर मदीना में एक शोर बरपा हुआ। फिर इश्क की दबी हुई चिंगारी जाग उठी। फिर हिजरे रसूल का दिल गमों में ताजा हो गया। इस वाक़े के बाद बहुत दिनों तक अहले मदीना की आंखें नम रहीं। हजरत बिलाल जब तक मदीना में रहे जख्म रिश्ता रहा, गम फिराक जब्त ना हो सका। फिर कुछ दिनों के बाद मुल्क शाम तशरीफ लाए। आह कितनी रिक्कत आमेज दास्तान है एक हबशी गुलाम की, जिसकी तन की स्याही गुलाफे काबा में जज्ब हो गई और जिसके दिल का नूर अर्श के कंदील ने मुस्तार लिया, जो अपने नसब के एतबार से तो गुलाम था मगर हसब में मिल्लत इस्लामिया का आका कहलाया। ए खुश नसीब कि इश्क रिसालत के फैजान ने एक गुब्बारे मोश को कायनात के दिल की धड़कन बना दिया। चमकता रहे तेरे रोजे का मंजर, सलामत रहे तेरे रोजे की जाली। हमें भी अता हो वो शौके अबू सर, हमें भी अता हो वो जज्बाए बिलाली, हमें भी अता हो वो जज्बाए बिलाली। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारे चैनल की नशरियात अल्लाह पाक के अहकामात को मानने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने, अंबियाए कराम के वाक़यात, औलियाए कराम, नेक लोगों के किस्से और रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतालिक सबक आमूज़ वाक़यात से मुतालिक होती हैं। हमारा ताल्लुक किसी भी फ़िरके या गिरोह से नहीं है और हमारा मकसद अल्लाह ताला के पैगामात तमाम इंसानियत तक पहुंचाना है, जिसके लिए हम अंबियाए कराम के वाक़यात, सहाबाए कराम के वाक़यात और औलियाए कराम के वाक़यात को तस्दीक शुदा किताबों से या उलमाए कराम से लेकर आप तक पहुंचाते हैं। इसमें किसी किस्म की कमी बेशी को अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, हमारे चैनल की नशरियात अल्लाह पाक के अहकामात को मानने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारने से मुतालिक होती हैं। हमारा ताल्लुक किसी भी फिरके या गिरोह से नहीं है और हमारा मकसद अल्लाह ताला का पैगाम तमाम इंसानियत तक पहुंचाना है, जिसके लिए हम अंबियाए कराम के वाक़यात, सहाबाए कराम के वाक़यात और औलियाए अल्लाह के वाक़यात को तस्दीक शुदा किताबों से या उलमाए कराम से लेकर आप तक पहुंचाते हैं। इसमें किसी किस्म की कमी बेशी को अल्लाह पाक माफ फरमाए, आमीन। आए सब मिलकर दुआ करते हैं और आप सब मेरी हर दुआ पर आमीन बोलें। क्या पता अल्लाह ताला अपने फजल से किसकी आमीन पर हम सब के लिए कबूलियत का फैसला फरमा दे। अल्लाह ताला हम सब की मगफिरत फरमाए। अल्लाह ताला मेरी, आपकी, हमारे वालिदैन, घर वालों की, बच्चों, बूढ़ों, जवानों की मगफिरत फरमाए। अल्लाह ताला हमारी परेशानियां और मसाइल दूर फरमाए। अल्लाह ताला बेरोजगारों को बेहतरीन रोजगार अता फरमाए। अल्लाह ताला जॉब करने वालों की परेशानियां और कारोबार करने वालों की परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह ताला हमारे कारोबारों में बरकतें अता फरमाए। ऐ अल्लाह, हमारे नसीब में जो रिस्क लिखा है उसे बढ़ा दे, इसमें बरकत अता फरमा और इसको हासिल करना हमारे लिए आसान फरमा दे। ऐ अल्लाह, जिनकी शादियां नहीं हुई उनकी शादियों में आसानी फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी बच्चियों के नसीब अच्छे कर दे, उनकी हर तरह की तकलीफ से निजात दिला और हर खुशी मुयस्सिर फरमा। ऐ अल्लाह, बे औलादों को नेक औलाद, साले औलाद अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। ऐ अल्लाह, जिनके वालिदैन फौत हो गए हैं उनको जन्नत की हर राहत मुयस्सिर फरमा और जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा और हमें वालिदैन की खिदमत करने का हौसला, हिम्मत, ताकत और इस्तिताअत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे बच्चों की हर शर से हिफाजत फरमा और इनकी बेहतरीन तरबियत फरमा। ऐ अल्लाह, हमें शैतान के शर से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी तौबा कबूल फरमा। ऐ हमारे परवरदिगार, हमें अपने नेक लोगों के रास्ते पर चलने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, हमसे राजी हो जा और ऐसे राजी हो कि फिर कभी नाराज ना होना। ऐ अल्लाह,
हमारी जिंदगी में बरकत अता फरमा, हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, हमें बीमारियों और गमों से पाक जिंदगी अता फरमा और गुनाहों हादसात से पाक मौत अता फरमा। ए अल्लाह, मरते दम तक नमाज पर कायम रहने, आपका जिक्र करने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने वाला बना दे। ए अल्लाह, हम सबको मरने से पहले अपने अजीम घर खाना काबा का दीदार और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की ज़ियारत नसीब फरमा और बार बार नसीब फरमा। ए अल्लाह, हम सबको कब्र के अजाब से बचा ले। ए अल्लाह, हमें मरते वक्त कलमा नसीब फरमा। ए अल्लाह, हमें जन्नत में आला दर्जा व मुकाम अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।